बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयत नंबर 150। वयस्अलूनका अस्वाल कैदताना अनिल जिबाले दहुर मुतालिक फकुल तो आया यंसिफुहा रब्बे जवाबन ज़ैदेला रब ज़मा नस्फन मुकम्मल को। और नस्फ असलिया की देखो बड़ा दादा खसफ आशाक इरेनी इरे सही कि अगर दाते हवा तो उचते करे चरताडू जर्रे पा ये ता नस्फ वही दे अमल ता अल्लाह ताला वही दा कदी इरो बे दास वालू जो че दा ज़रब दा ज़रब उठा दे पन दा नदाजी फयदरुहा कागन अपने बदे अल्लाह ताला दा ज़ाइन दे कागन सब्सपा हमवार बराबर माता सु मोतरी वे बल आयत ता कि कम ज़ा अल्लाह ताला वही कि यौम हम बारिज़ूना ला यख्फा अला अल्लाह मिनहुम शै खलक बटोल पर यो चटियल मैदान माने तो बिल्कुल हमवार और फ्लैट्स में कवाले अल्लाह ताला तो वलाड़ी न वो पकी नास जाएगी न वो पकी हिलगी ला तरा नबवीन फिहा पदेस्मा के इवजन कतवाले कंदा वला अमतन अना उचतवाले यौमइज़िन पदा वज़माने यत्तबिऊन अद्दाग़िया दई बफालो गई आवाज द बलून की नो बलून के सोते इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगब आगश तज़तुलक वायु अल्लाह सही नंबर तशकीला वायु वो असल के दा यानी म्यूजिक में क्या गई या सकूं कई बल्कि हदीस के दागे अल्फाज रागली दी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि दाई लाउड स्पीकर होने चाहिए तो शेरे लाउड स्पीकर बुनियादी शक्ल द तुलक में देवजे इब्तिदा तंग शुरू हुई अदे होते विषय सही लेकिन नो दावा गई दावा सही लेकिन लाउड स्पीकर का शुरू भी करना दस नो दगा तुलक या दगा लाउड स्पीकर की हजरत इसराफील की आवाज कही पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए क्या वो अय्युहल इज़ामुन नखिरा वल अजसादुल बालिया वल लुहूमुल मुतमज़्ज़िका वल अवसालुल मुतफर्रिका हलुम्मु इला गर्ज़िर रहमान। अय्युहल अजसादुल बालिया ओ जड़ोशु जुसो जुसो ये बड़ा जुसा ओ जड़ोशु जुसो अय्युहल अजसादुल बालिया वल लुहूमुल मुतमज़्ज़िका और ज़रीज़शो वशो वल इज़ामुन नखिरा ओ बोसीदा फारसी को जाड़शवी हाँ बोसीदा और जाड़शु और हाँ पुदा वल अवसारुल मुतफर्रिका और जुदाशु बंदून आलम मुराज़े इला गर्ज़िर रहमानी पेशायद रहमान था रहमान तो पेशी की भी नो बस दी यो आवाज सरा टूल इंसानान बदा से रहूगी हदीस के राजी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई लका बारान सरा ची मशरूम संग जंप कई यो को नूर तेगु नदी न नूर तेग पर दमा दमा रोसी द हर शे तेग पर दमा दमा वो मशरूम का तासो का तो तेरा से जंप कई सही हो गया पदी मशरूम के ना द कौन पशान रहा द वगी पशान नहीं द कौन द वगी पशान दासे ना आज दे आप बिल्कुल जंप सर रोसी एकदम रोसी न पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई का अन्नहुम कुमा दई बदा से रोजी का अन्नहुम कुमा लका संग के मशरूम रोजी यौमइज़िन दाग़ुरज़मा यत्तबिऊन दाग़िया कि खलक बफालो गए अद्दाग़िया आवाज द बलून के दे इसराफील अलैहिस्सलाम ला वजलहु नबई इस कमजोर दे आवाज पारा यौमना और दें ला वजलहु नबई इसको ज्वाल दे आवाज कबूल के दपारा और दे हमारा ला वजलहु द हिस को ज्वाल तसव्वुर मिश्र द हिस यो बंद दपारा यानी सौदा से निशी को ले कि अगर तरफ में कलकाल शुरू शी नुकनी तड़े बती आंखों के पाशी ना बस या काल शुरू शो अरे की द मैग्नेटिक असर देते हाँ
څه ورته اهاني روبا ها تاسو څه ورته دا میګنیټ په پښتو کې اهاني روبا وایي. اچھا او موږ ته مغناطیس وایي. مغناطیس څه وایي؟ وخشعت الاصوات خاموش بشي اوازنا للرحمن درحمان واندي فلا تسمعوا نبا اورت الا همسا مگر صرف کشار دستے یا دساغستو همس یہ قوگر همس دیتا ہوئی چې سړی روان تخپک کش گئی دیتا همس ہوئی صحیح یا همس دیتا ہوئی دا لسا آواز دا دمرا پر ټریلیونونو زیلیونونو انسانان بھئی دا چا شونډې باندې شکلاوي د هیبت د وجه د یره د وجه د چا آواز باندې یو آواز باندې وخشعت الاصوات للرحمن ها یو آواز به اورېدې شي چې یا د ساغستو دی یا د پښو د کشار دی بعض اوقات داسې فلا تسمعوا الا همسا تبناور الا همسا مگر آواز دفشو یوم ایزن دا آغورزنا لا تنفع الشفاعة چه انٹرسیشن سفارش و اپروچ ہس فائدہ نشور کولے الا من مگر آسوک اذن لو الرحمن و چاہتا اجازت ورکڑی رحمان ورضی لہو قولا او خوش کړي وي د دې لپاره خبره د خبره په اعتبار به خوش کړي وي نو الله تعالی با هغه په حق کې فیصلو کی چې د څوک انټرسیشن کوي یو پیغمبر یا ولی یا عالم یا حافظ نو هغه کوي شي او یا معنا دا چې دغه د چا خبره د الله نظر کې خوشه ده هغه ته وایي ته انټرسیشن کولی شي ته د چا سفارش کول غواړي ته د چا لپاره وینا کول غواړي چې وي بخښم ګناهګار بنده چې he is supposed to go to جهنم نو ته یو کس دو کسا لس کسا ډیپند چې خدای ته څومره کوټه ورکړي صحیح چې ته زوره کسانو لپاره ماته ویل شي نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا تولی کا چې نمبر اول د چا معصوم د مسلمان مور پلار معصوم چې په معصوم والی باندې مړ شوی نو دې به د ګناګار مور پلار لپاره اپروچ کوي الله تعالی ته چې دې وبخښه صحیح نمبر دویم د چا چې قرآن سره تعلق نو قرآن کریم بلګي سفارش وکړي الله تعالی ته چې ګناونه پښتا والله دې بخښه ځکه ما سره ډېر تعلق ساتو زه به ډېر تلاوت کولم یا زیز د کولم یا زما تفسیر وایو نو وې بخښه او نمبر درې رمضان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د رمضان روزي او عبادتونه دا به الله تعالی مشکل کی او باډي بول نو دا هغه چا لپاره چې د رمضان روزي اهتمام سره ساتل هغه د لپاره به خدای ته وایي چې دیو بخښه ګناونه خو به وي خو په رمضان کې به ډېر خساره و چې کله بزرانم به وده ډېر سم کړو نمبر 3 حاجی او عمره والا چې حج او عمره خدای قبول کړي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي الحاج والعمار وفد الله ان استغفروه غفر لهم وان استشفعوه شفع لهم حضور پاک فرمایي چې حاجی او عمره کوونکې سره دا د الله تعالی ریسپیکټډ ډیلیګیشن دی دا څه دی دا د الله وفد دی دا څه دی دا الله تعالی وفدونه دی نو حضور اسلام فرمایي کله خدای را بخنه غواړي الله تعالی ورته بخنه کوي او کله الله تعالی ته چا د پاره سوال کوي نو الله تعالی یې مني دیو جو خلک چې حج ته ځي او عمره ته ځي موږ ورته دعا وکړو ول دعا راته نو دا ولی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې چا لپاره سفارش کوي چا لپاره وینا کوي نو الله تعالی یې مني نمبر 5 پښپغم ته نمبر ورکو کنه صاحب مله نو نمبر 5 حافظ د قران حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حرامه شفع في 10 من اهل بيته حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قرآن اولست او یاد ک او بیا عمل کو د قرآن حلال حلال وګڼو د قرآن حرام
حرام وګڼل مون قرآن وایو خو ډېر خو نه حلال حلال ګڼو نه حرام حرام ګڼو صحیح یعنی قرآن وایو نو قرآن کې الله تعالی وایي حرام مخرو موږ خورو الله تعالی وایي غلا مکو موږ کوو الله تعالی وایي شراب مکو موږ کوو الله تعالی وایي دوکې مکو موږ کوو الله تعالی وایي دروغ مو وایي نو موږ وایو اره دی وایي دا قرآن الله تعالی وایي ظلم مکو چې سره موږ کوو دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه ډېر لوستونکي د قرآن داسې وندي چې د قرآن ولي هم هغه وخت قرآن لعنت کوي چې د سره قرآن ولي نو قرآن په هغه وخت لعنت کوي چې پتا لعنت وولي ځکه چې په قرآن کې دغه الفاظ وایي چې فلعنت الله علی الکاذبین د خدای لعنت دی په دروغجن باندې هغه په خپل دروغجن تلاوت کوي دا آیت پکې نو د قرآن لګیار ته باندې لعنت کوي دی وی فلعنت الله علی الظالمین په قرآن کریم کې الله تعالی وایي د خدای لعنت دی په ظالمانو باندې نو د خپل عملی ځوان کې د ظالم دی د خلکو حقونه وایي حق او حقوق باندې غاصبانه قبضه یې خلک مړی ذلیل کوي دا غي مال خطا کوي اصل رسوا کوي نو دا قرآن ورته فلعنت الله علی الظالمین نو دی وایي او د باندې لعنت کوي الله مو دې بچ ساتي نو دا نمبر 15 نمبر 6 شهید د الله لپاره کې هغه ته الله تعالی وایي چې څه چا لپاره اپروچ او سفارش کې نه چا د بخنه وای نه هغه بخم او نمبر 1 عالم د قرآن او د سنت چې عمل کوي په خپل علم باندې هغه ته الله تعالی وایي چې صل تعطى تغواړه باندې چې څغواړي نن بدر کوم وشفع تشفع سفارش کوا چې چا د پاره وای زه قبلو نو دا اوم نمبر شي عالم با عمل د قرآن او سنت دا اوم نمبر شي یوم یذین دا اورزنا لا تنفع الشفاعت چې نفن ورته شفاعت او سفارش الا من اذن له الرحمن مگر اجازه چې اجازت کړی دا پاک رحمان ورضی له قولا اخو کړی د لپاره خبره او اتم نمبر چې اهم دی هغه د پیغمبر سفارش دی بچاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او خوخ کړی وی دې قولا د خبره په اعتبار باندې یعلم ما بین یدیه الله تعالی پیژني او علم لري پاغه شی چې د خلقو د لاسونو وړاندې دي و ما خلقهم اجر دوی نشاته دي یعنی دې ټول احوال ورته معلوم دي کوم دوی ته معلوم دي او کله معلوم خو الله ته معلوم دي او زمونږ بلاسټیک کټس داتې دي چې هغه مونږ ته نه دي معلوم خو خدای ته هغه معلوم دي زمونږ بلا شارټ کمنګ داسې دي چې لا تر اوسه پورې مونږ ته دا احساس نه شوی خو شارټ کمنګ الله تعالی ته معلوم دي زمونږ بلا کوالټیز داسې دي چې تر اوسه را مونږ ته هغه نه دي معلوم ځکه موقع نه راغلی خو الله تعالی ته هغه معلوم دي یعلم ما بین یدیهم اللہ تعالیٰ پیژنیو کوئی گیا احوال چر دوی دوڑان دے دے آچر دوی شاعت دی ولا یحیطونا ادا خلق احاطن شکول فضاد دا اللہ بانے دا علم پہ اعتبار وعنت الوجوہ او عاجزی بو کی مخنا للحی القیوم آغا اللہ تعالی حی جاغا بدشون دے دے القیوم او آغا اللہ تعالی چی تدبیر کون کے دطور معاملات دے وقد خوابا اتاکیک سرا تاوانی شوے دے من آسوک حمد ظلما چی بار کرے دے ظلم ومن يعمل من الصالحات اسوچ عمل کوي د نیکو او مؤمن خو حال دار چې د مؤمن وي نو هر یو عمل چې تکي د خدای مخلوق ته څه خیر ورسو خو چې ایمان دی وي نه پدې هر خیر الله تعالی اجر درکړي یعنی مثلا حدیث کی راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الایمان 70 شعبه د ایمان صد پاسه او یا برانچونه دي څو شاخونه دي صد باندې 70 شعبه صد باندې او یا شاخونه دي اعلاها کلمه لا اله الا الله پدې کې ټول نه برتر لوړ او اعلی برانچ دی لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق
او په دې کې د ټول لاندې برانچ او شاخ دی هم د ایمان شاخ دی چې په لار کې ګټه پرته وه تیږه پرته وه سو غریب په ټکر ونه وي هغه دې اړخ تکا په لار کې خټې وي هغه دې صفا کړي چې څوک ونه پوهېږي په لار کې غنې پرتې وي څوک په کې کېنه دي اغزي ماند شي په لار کې کډه وه کنده وه څوک پکې ورپرېوځي هغه دې برابره کړه صحیح نو حضور علیہ السلام فرمایي دا هم د ایمان برانچ دی اوس دغه کار غیر مسلم به هم کوي غیر مسلم خدا هغه لپاره آخرت کې اجر ځکه نشته چې دغه ایمان نشته دغه ایمان نو چې ایمان نه دی معنا دا چې خدای سره د کانټریکټ نشته نو وداوت کانټریکټ کو چې کم کارو کې نو پځای دی چې تاسو د هغه سره ریوارډ ویلاو شي د ریوارډ په ځای هغه مالک نه تاسو کولی شي تا انټرفیرنس سره کړي زما په ملکیت کې ترسپاسنګ وایي ورته سوي خو ځن په بیٹنګ کې اوسه کې کله چا کوته خیر په اراده باندې او هغه ته پته ولګي چې سره دا ډیپ پاکټ دی د کله شرکا بشه نو بس سوکړی بیا کوي نه د قانون د تاسو ته ورته کله ورې په دې خپل په ماته څه کولای چې کور مالک سوکا it doesn't make sense to me او کله کور مالک څنګه مړ کی کور څوک کور غل دی چې په خپل کور کې غلنه مړ کی هغه غلنه تاسو چې رشاد خواوشتي هغه څه کوي ها چې مخه مخوشتي بیا ها کله شاده باندې اوسته نو خو دې معنا نو حساب من دشمن دا وخت کوړه په دروازه نه نو د دشمن سیګړو ورکی دا قانون دایسه کېدل دایسه خدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهاد په میدان کې کوم انسټرکشن ورکول صحابه ته باندې کې یو انسټرکشن ورته داوي ولا تتبعوا مدبرا چې کوم سړی تېخته شروع کړ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام یې غفالو کوي ما بس اپره له چوک اپره ومن يعمل من الصالحات اسوچ عمل کې د نیکو او مؤمنو احاذا چې د مؤمنو فلا يخافو سو دې باندې ریږي ظلمن د زیاتینا ولا حزمن اند کمینا معنا دا چې د هر عمل بده ته پورا اجر ملاويږي د سره بدا زیاتې نکېږي د سره بدا زیاتې نکېږي چې د به یو عمل کړی او الله تعالی هغه ول ډراپ کړی یا به مسکړی ولا پر کټ به ولا نه چولې چې تا 2 غنټو کې کار نه کړی 2 غنټو کې کار نه الله تعالی فرمایي ما سره دا زیاتې نشته ما سره دا زیاتې نشته فلا يخافو بے بنیرے گی ظلمن بزیاتنا ولا حزمن د نقصان وکذالک دارنگے انزلناہو من نازل کرے دا کتاب قرآن عربی زبکی وصرفنا منگ بیان کرے فی پدے قرآن کے من الوعید وارننگ وعید مانا وارننگ او تنبیحات لعلهم یتقون بید پارا چه دی اللہ نو یریگی او یحدث لهم ذکر یا داوارن پیدا کی دوی چه ذکرن فکر دو ذکر مانا فکر فتعال اللہ پسرول دے اللہ تعالی الملکو چه بادشاہ دے الحق یقینی طور بادشاہ دے ولا تاجل بالقرآن ادھا عجلت مکوا جلد بازی مکوا فقرآن کریم تلاوت بانے من قبل ان یقضا الیکا مسجد دینا یقضا الیکا چه پورک ریشتا تا دلیور ریشتا تا وحیو وحید دے چه سو پوری جبریل امین پلا وحی تا تا مکمل کری دی نو ترہی پوری پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وی چه تا تیزی مکوا ابتدا کی چی جبریل امین با پیغمبر علیہ السلام تراغے نو حضور علیہ السلام اگر دا فهمولا چکنی دا کم الفاظ جبریل وی نو I have to repeat it with زبایت چه ورسره ریپیٹ کوم نو جبریل بلگیا ہوں دا سپیڈ پوری تیز دے او کمپیوٹرائز سپیڈ دا ڈیجیٹل صحیح ڈیجیٹل سپیڈ دے نو پیغمبر علیہ السلام کو کوشش کو چور پسے ہوئی اللہ تعالیٰ ورتے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دا دید پارا نبے چتا پا تکلیف کے واجب بلکہ یہ بلد ہے سورة القیامہ یو کم دیر شما پارا کرے 581
آیت نمبر 14 نو 1502 یا آیت نمبر 14 لا تحرك به لسانك پیدا مکو لا تحرك حرکت مول کوا او دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا بیا حرکت ورکو جوړل چې دا الفاظ پالو کی غټ ډیجیټل شی چرته لاندې کولی شي الله تعالی ورته دا کار مکو بس خاموش ناسه لا تحرك به لسانك بیا بیا حرکت مور کو په دې قران باندې جب خبرلا لتاجل به دې د پاره ته غجلتو کې دې باندې ان علينا یقینا فمم لازم دي جمع او جمع کول دې قران پزړستا کې دې جمع کول کوم ځای تا پزړ کې نو سماته وګوره مونږ چې قران دکو یا کم شي هم دکو نو مونږ په دماغ دکو څه دکو په دماغ دکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم شی الله نه او جبرئیل نه غوښتنه پس به غوښته فزړه به غوښتنه بس هغه اصطلاح بیا ساتي چې هارد ډیسک او ریم دی نو مونږ خپل په سبانه پر ریم باندې پیغمبر علیہ السلام رسول په سبانه په هارد ډیسک باندې نو ریم ډیر کش کرش کیږي او هارد ډیسک دا ریم شمسو ها ها تاسو یو شعر وایلو چې ګوشې دل نه ها چې زخون لز گوش دل باعث سنود گوش کے این جاندار ہے سود مولا وی وی دا خبره دا زړه په وګوره دا د خټو په ګونه دا د فائدې نه دي صحیح او هغه مثال ورکړی چې گوش کے با جمله حیوان همدم است گوش دل مسلوط گوش دل مخصوص نسل آدم است او دا د خټو نه د غوښ په ګونه دا ټول حیوانات سره شته خو زړه په ګونه دا د انسان امتیاز دی صحیح زموږ پښتو کې دا کله کله خپل زوی ته یا لور ته سره نصیحت کوي یا وراره یا کشر ته نو سره ورته چې کوټړو مونږ کنه سره ورته دا خبره زړه په ګووا وره وای دا څنګه چې زړه په ګووا وره نه معنا راځي البته زړه ته کوزګه دماغ ته نه دماغ ته چې کوزګه ته بیا په سوچ کې صحیح او زړه ته کوم شی کوشي پای کمپرمایز نه کیږي ولته کوم شي کوشي باغی کمپرمایز لکه دا زه تاسو ته مثال درکوم دا محبت نوجوانانو کې محبت پیدا شي کنه ینګ لکه ینګ جنې سره محبت پیدا شي اوس موټ پلاټ سره ډیر فکر پیدا شي دا څه پازا وخت شي صحیح پاکور پر خلو تیاری بوله چې خبره ورته نه تیار وجه څنګه چې محبت تعلق دماغ سره نه دی څه سره دی زړه سره دی بس کو په خبره دا غلط نه دا چې واړو ناغه څنګه تاسو کلاسیو وی خالص ابدا سو نه بس ورته وظیفه کوم دا وظیفه کواو الله نه غواړم ځکه دې باندې کزو کوم ته قران خلاص کړ ځکه چې اشیاء نه درته چې دې لړنه الله راوځي ځکه درته کومه اپروچ نشي کولای زه اپروچ کوم شم دماغ مغز صحیح مغز ته کومه اپروچ لګیا باندې لګیا کمش شي صحیح قدرت ایسو کا اپروچ نشي کولای دا ضرب دا حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي قلوب العباد بین اصبعتي الرحمن یقلبها کیف یشاء د انسانانو زړونه دا د خدای د دوه ګوتو میاس کې مکمل کنټرول کړي دوه ګوتو کې معنا یعنی مکمل کنټرول کړي یقلبها کیف یشاء هغه اړې څنګه خوای هغه اړې چې څنګه خوای نو یو سړي زړه واړی چې د اسلام قبلوم ټول فیملی مخالف یې غراځي ته کلمه راته وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صحیح څنګه زړه سو کړی راړي الله تعالی او متا واقع ویل ابراهیم المدهم والا چې دا کور ته غل راغله او ټول شپور ته قتل چې غل ګرځي دیوال د خټ دیوال نه غولا هو په کلام نه وته صحیح ابن ادهم سے اب خپل ځای باندې پروت دی ورته ګوري خو سوي نه ورته دا غریب ګرځي کله یو ځای کله بل ځای خو درویش کورو د درویش په پوتې شي نو بس چرنای پیدا هغه بیا واپس وته ابراهیم ابن ادهم سے ولا आवाज راکړه ها ابراهیم ادهم سے ورته आवाज ورکوي څنګه راغلی مرګري څنګه راغلی ناغه ورته یې څنګه راغلی بس هم جاندار ونه غلو دا نو چې واستخته هغه ورته وایي په څنګه راغلی سړی ته ټول شپه مې شو دی راکړه صحیح اس شی میں لاس ترانه نه ابراهیم علیه السلام رحمۃ اللہ علیہ ورته ساری معافی غواړم خو تاسو څه کړه ورته نور خلک راشي سګوري خو دنیا میں کته نو هغه ورته ملګری موږ درته رڼا کې پکې سنمو تر شپې تیارې کې پکې زموږ دیش
صحیح البته وکړه آخرت دولت ته پکاري نو سرشتہ ها نو زغل ورته چې وایي چې سمې لاس دراشي وي زنده کرا کړم پیرا صحیح نو ورته کوزه دا کړه یو 10 خو ذکر دی او یو 10 کا نو 10 وکړه بیا ابن ادهم سے خپل یو جوړه جامع او پیدا بالکل صفا دي ممکن دستا کپڑے صفا نه نو تدا بدلې ناغه واچولې بیا ورته مصلا واچوله نو ورته موږ دې ذکر دی او په خوا مې ذکر کله کله یو کوم ویزانه بسم الله نو نیت یو ابن ادهم سے هغه لګیا وغه یو دعا شروع کړ وی آچ کارم بود آخر کردمش آچ کارم بود آخر کردمش وزبدا سوی نماز آوردمش وی اللہ چکم زما کار و غماو کرد گناہ میرا استمان زبانی میں ادرو بس دا غما کو دیشو فصل جوئے قلب او فیل تراس قلبہو قلب تو فیل مصطفیٰ وی اس دا دزڑا اڑاول دا گنانا دین طرف تا دا زما کنٹرول کے لدے آخو دا استا کار دا او اللہ وی زڑولا دا محمد رسول اللہ کو تو فیل گنانا راوانے دین طرف تا او بل جانتا وغل منظم کے شیشا او دا سوچ کم دے چلے سور خسرے دے دیوان میں علم مات دیوال والا ماتو کور کی مور ٹریسپاسن کوسو کدا خدا باوقار سړی کور دے دیندار سړی دے بدای کور ډېر معزز دي هغه عزت کو علم ختم صحیح او بیا دې ما تستغف کور خبر او نه کړه بلکې ما ته وبم په خپل لاس ځکه کړی کپڑے خپل را کړی مصلیرا خپل واچولا ملته ودرولم او دعاګانې ما ته کړی نو بس دا غزر د سوچ سره الله تعالی واړو چې څنګه مونږ د فارغ شو به بس تاسو ستاسو د لاس کې د مخدای سره وعده وکم چې انده د پاره بس دا نور بیان او زه به تاسو سره ما بشرینا ابن ادم سے ورته مخ غواړو چې طالبان راشي سره سټوډنټان راشي او را سره سبق زکی ابن ادم سے چې سار مانځه تراته نو دې ځان سره روان وی راځه چې کله مسجد تراغه نوې ملمو خلق ورته په خیر علي ستړي مشي کووي نو چاله تاسو کو ویجره دې ملما ست عرفته ابن ادم سے ته ویل دې ملما ست عرفته نه ابن ادم سے ډېر عجیب جمله ورته ویل جاء البارحه ليسيدنا فسدنا دیوی بیگامون کا شکار نه راغله شکار به شکار وی دې بیگامون کا شکار نه راغله دې په خپل شکار شو صحیح انا بس هغه موضوع باندې کوش شیشه دا خلک او دا کله موږ وسره نه نو سره مو پلان وکړو په یو باندې دا دین سره کې دې طریقې سره خور شوی دا دین چې پیغمبر د زمانه نه خور دی دا د پیغمبر په اخلاق او د صحابه په اخلاق او د تابعین په اخلاق او د اولیاء په اخلاق باندې د علماء په اخلاق باندې خور شوی دی صحیح زمون د اخلاقونو مسلمانان ته غیر مسلمان راځي راته چې هر د کینجر خسړې تا هم د دې په کمال سره د ستانه دا شی جوړ کړل هغه وې دا تاره چې کوم شی جوړ کړل موږ دا شی نه جوړو الله دې زموږ په حالت رحم وکړي څو کله مخکې چې مسلمان څو انګریزي وسپین انجینر دا چې مسلمان څو مسلمان سره د دې څو مسلمان سره چې موږ په پاتې جوړو ټول موږ پاتې ته راځو موږ ساده وته نه باندې موږ ورته دې چې راولي پاتې ته ورغلو ولا چې کته د شراوت دعا وکړه ولیا الله موږ د هغه خلکو کتاب دې نه یو وکدا خلک ماشي کلمه نه وایي هغه وخت نیږي هغه وخت لا خو د پاتې ته اوسېدل زه ما خو څه اسلام او کنه به نه راځه یا الله anyhow لا تحرك بلسانك لتعجل به حرکت مور کو دے قرآن باندې زبخ وللا چې حجت کې دې سره ان علينا جمع یقینا باندې لازم دي جمع کول دې قرآن فزرسنا کې وقرآنه او تکرار پر قرات دې الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته چې کله تا ته وحی راځي نو ته جبرئیل پسې د الفاظ ریپیټ کوا ما بس خاموش ناشه with the due concentration کامل توجه سره د دې وجه پیغمبر علیہ السلام ته جو بیا جبرئیل امین نه ته
نو چې څنګه به هغه روان شو نو حضور علیه الصلوۃ والسلام بزان ساده کی صحیح چې توجه کنسنټریټ شي چې توجه سړی ځان پرده چا پیږي توجه کنسنټریټ شي کنه نو شنه نظر راغون شي نو د دماغي توجه وزړه ټول قوتونه یو ځای ته کنسنټریټ شي یو ځای ته د دې وجه موږ دا پرونه بل دا عربي سټوډنټان هغه نه یو ځای ته پوښتنه نو یاد کړي نو ما ورته بیا بس سبا بیا کلاس ختم او یا بدا شی یادوي صحیح نو بل استلام نو ټول یاد کړه ټول به یې وی ما خو دې جو اړه ته یو کې نه خپل دفتر کې یاد نه کړم چې یو غنټه پاتې مرګ دا چې مرګ دا یو غنټه پاتې بیا چې ځای مې کو نه فری باندې مې اون ځان سره تکرار کو نه وی فری وی ها یو شی پیاچی نو دا څه پکې کنسنټریټ شو چې ګاډه مې صاف په دې مې ګاډه روزه مې راپدې چې هارنو نو کنسنټریشن سره شی یادېږي کنسنټ نو پیغمبر اسلام الله تعالی وی ته کنسنټریټ کوا چې بس دا شی ډایرکټ زړه ته ورکوشي نو پیغمبر اسلام د دې وجه خو په یو مجلس کې پوره یو پارا سوره پوره یو پارا یا د پارې نوم زیات دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته را نازل شو حضور علیه الصلاۃ والسلام به هغه ټول یاد بس څنګه به جبرئیل امین لاړو او حضور باندې صادر لري کو نو هغه ورته ټول یادو ضرب صحابه ته تلاوت کو او صحابه وزن سره ولیک رضوان الله علیهم اجمعین صحیح نو چرته ده زړه اوس په دماغو کې تا کوم شعر د کړی نو هغه کې په میسنګ امکان شته د هېرېدو امکان شته کوم شی چې زړه ته راوړي هغه بیا د هېرېدو امکان نشته دی وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې درویش کاله ژوند کې چرته یو روایت نشته چې حضور صلی الله علیه وسلم چې قرآن په لفظ کې خطا کړی یا د قرآن یو لفظ هم مس کړی او حضور صلی الله علیه وسلم فار ایگزامپل منځ کو د ماسپخین سو د ماسپخین منځ کو نو په دوه رکعات سلام وکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو یو صحابي ورته ناس دی هغه ورته اقصرت الصلاه ام نسیت جی منځ مختصر شو که تاسو نه هیر شو لکه تاسو په دوه رکعات سلام وکړو نو منځ مختصر شو که تاسو نه هیر شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابو نه تاسو ته وی الصدقه ذو الیدین هغه سره دوزدل اسونه لویس دال سره دا کار سره چې په علاقه کې بچا خان خلکو به د لاسونه کوپونه کړل نو کوپونه کړل نو خدای عام سړي څنګه دا وخت قامت وو د لاسونه هم لوي ها رجعت مناس والله سره ودا څنګه نو خلکو یې چوري د لاسونه خو به کېدو دلسه انا کې دا څه نو او چې لاسونه یې نور باندې کوي موږ دا وکنه صحیح نو هغه دغه صحابي چې دیم بدن لاسي وګدو نو حضور صلی الله علیه وسلم الصدقه ذو الیدین دی لاسونو والا سړي رښتیا وي یعنی واقعي ما دوه رکعات کړل صحابه وی جی او حضور صلی الله علیه وسلم پاسه او مونږه مکمل کو الته کې یو خبره چې مالک حدیث نقل کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم خبره وکړه خبره سره خموز ماتیږي الته جواب کوي ما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه چې دا هغه زمانہ و چې په مانځ کې خلک لا د پروسس نه کېدل په مانځ کې خبره کولم لا جایز ګرځیدل په کوم جایز صحابه منځونه کوله پیدا کې نو قرات به کول الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین علیک واجب رضوان الله السلام علیکم نوبت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فریمان رشدیرو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انو دیک بشر شراب نشه السلام علیکم من سلام رحمت ورته هم سفلا ور ذکر نه ولدي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ټول شی په کې جایزو بیا ورو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شی پروسس کو او پابندای لګولې حضرت رسول الله خارجان چې تلاوت کوي چې تلاوت کوي دی علیکم دا دی لا تحرک بلسانک حرکت مکور کوا پدې زبانه چې بخپلې لتاجل بيدې د پارا چې توجلت کې دی باندې نقل نا جمع او یقینا باندې لازم دی جمع کول دی قران پسلستا کې وقرآنه ریپیټیشن لدی قران تا پر رمضان کې نو جبرئیل امین به هر کال پر رمضان کې راته حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه ټول قران ریپیټ کو چې کوم به تر دغه رمضان پورې نازل شوی چې
چې کوم ته دغه رمضان پورې نازل شو ناغه جبرئیل امین پر رمضان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ټول دغه ریویژن کو صحیح او په آخري رمضان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف هم شل ورځې کړو عموما به اعتکاف سره وکړو لس ورځې شپې نو په دغه آخري رمضان کې اعتکاف کړو شل ورځې جبرئیل امین د یو وار په ځای باندې دوه واره ورته قران کریم هغه رمضان کې ریپیټ کړو پیغمبر علیه السلام چې کله دې خبر صحابه ته ورکړو نو ټول صحابه خوشاله شو حضرت ابوبکر په جړا شو حضرت عمر ورته ته ولې جاړي وی پیغمبر علیه السلام په نیکسټ رمضان کې مونږ سره نه وی دا چرته فایند اوټ کړ وی ځکه هغه رمضان اعتکاف هم ایڈوانس کې وکړو او د هغه رمضان ریویژن ورته هم ایڈوانس کې وشو نو د رمضان نه بعد شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم صفر پنځه میاشتې تیرې شي شپږم کې ربیع الاول کې په 12 تاریخ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی شپږم دغه رمضان نه بعد شپږم میاشت حضور اسلام الله تعالی تعالی نو د هغه شپږم میاشتو په حواله جبرئیل ورته ریویژن هم د رمضان کې او حضور علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف هم ایڈوانس کې وکړ چې غیر رمضان ته رسیدل نشته غیر رمضان رسیدل نشته نو ایڈوانس کې وکړ ان علینا جمع وقرآن یقینا منبعد لازم دے جمع کول دے پسلسلا کے وقرآنه ریپیٹیشن لدے فیدا قرآنه کلچ منگل ولدا قرآن فتبع جبریل الولی فتبع نتی فالو کوا with concentration فالو کوا سنگ with recitation نا with concentration یعنی کامل توجہ پہ باندې لگاوا چې دا شی صحیح طریقے سے رکھنا شي ها په دقت په ورته نشي واپس خپل سبق فتعالى الله ډیر وعده الله تعالی الملك الحق چې رښتونه او یقیني بادشاہ دی ولا تعجل او حجلت مکوا بالقران فقران باندې من قبل مخکر دینا يقضى اليك وحيه چې دیلور پېشتا ته وحی دې قران بلکې توجه سره اورا وقل او يا رب او رب زما زدني انکریز کې ما علما دولم په اعتبار باندې زدني علما نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلام الله ورته دا حکم نه کړی چې ته فلانی شی متعلق وایا چې خدای مال په دې کې اضافه وکړي علم یو داسې شی دی چې د دې چې تاسو نشته څومره چې دې حاصل کړ بیا هم الله پیغمبر ته حالانکه د پیغمبر نه زیات عالم شخصیت په دنیا کې چرته شوی د پیغمبر علم خو ډېر لوی علم او هغه ته الله تعالی وقر رب زدنی علما وایا چې او رب زما انکریز کې ما د علم په اعتبار نور علم را راکړي نور علم را راکړي نور علم ځکه چې څومره زیات علم درکې راځي نو الله تعالی طرف ته بنځ کېږي د الله یره پیدا کیږي ځکه د علم معنا هم دا ده چې د خدای د پیژندلو کوشش کوه دغه کوشش کوه نو سعدی دا خبره په خپل شعر کې ډېر عجیب کړې ده چې په علم کې شمع باید وداخت پای علم چو شمع باید گداخت کہ بے علم نتوا خدا را شناخت وہی دا علم کا حصول کی زندہ سے ولی کا زندہ سے ملٹ کا لکا کینڈل لکا شمع چی ولی کی گی کہ بے علم نتوا خدا را شناخت ذکر بغیر دا علم ہس امکان نشتے چقدے ہو پیشنے بغیر دا علم ہس امکان نشتے چقدے نو جب سمرا علم زیادہ آتے لئے دا دین نو دمرا بخدای زیاد پیشنے دومره او چې څومره خدای زیات پیژنې دومره ورته نږدې کېږي چې څومره خدای زیات پیژنې نو دومره ورته نږدې کېږي نو علم سره د الله ير راځي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء خبر دارا چې د خدای په بندګانو کې د الله نه چې زیات یریږي نو دا هغه خلک یریږي چې د قرآن سنت علم لري چې دې علم لري نو اوس کې یو سره د قرآن سنت علم لري د الفاظ او د معانی خو د خدای نه یریږي نه نو پیغمبر هغه عالم نه وي الله تعالی هغه عالم نه وي ځکه د علم معنا دا ده حضور اسلام فرمایي راس الحکمه مخافت الله یو سره هوشیار دی ډیر پوهان سره دی اوس داغه پوها او هوشیاری د دې لپاره کرایټیریم څه دی کرایټیریم ورته لپاره دا چې خدای نه یریږي څومره چې الله نه
سمره نو یو سړی هغه بالکل الټریټ دی دلته خو د خدای یاره په پزړه کې هغه عالم دی د خدای نظر کې الله په نظر کې هغه سړی هغه او بل سړی هغه د قرآن یادي تفاسیر بیادي احادیث بیادي څلور مذاهب فقه ورته یادي دقایق ورته یادي او د خدای یاره په پزړه کې دی د خدای یاره حرام وته ملایږي کدوکا کول شي غلا کول شي کفرات کول شي ځکه دا یاره د کرایټیریا نو هغه د لګي چې مسله پیسو ته ورسي هغه په ټول خلک نه لري کته نشه اس ټول خلک په مسله پیسو ته ورسي نو الله تعالی دې رحم وکي نتی امیریږي نتی مولا یریږي نتی پیر یریږي نتی حکمران یریږي او نتی رعیت یریږي سیدی بل دې وجه په امت به راغله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دنیا او د دنیادارۍ چې به دوره بد وي دا غي وجب هم دا و چې دا سړي زړه د خدای یره باسي سړي زړه د خدای یره حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیثو پیش نظر د ایمان تقاضا ده چې سړی یو لقمه وچتای باید چې هغه باندې سوچ وکړي دا حلال روانه کړه حرام ده دا حلال روانه کړه حرام ده مونږ هر څه چې کوو کله دا سوچ کوو چې دا حلال دي کړه حرام دي او حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي امت لپاره دغه ډېر د رسوایي دور دی ولا يبالون اكلوا من الحرام ام من الحلال چې خلک به دا فکر کې نه کوي چې زه څخه دا حلال دي که حرام دي دا زما حق دی کله بل څه حق نه والے دی دا ما په حلاله طریقه ګټل دي چې چا سره افراد او دوکه کړی الله تعالی زموږ په حالت رحم وکړي اوسم ستبل اړ خلک حرام خو پرې ده مکروه پرې ده د مباح نمزان بچ گئی چې معمولی ډاوټ پیدا شوی نه توبه معمولی ډاوټ پیدا شي معمولی شوبه پیدا شوی نه I don't want to take it زه نه دا زموږ سټوډنټان دي ډېر ښه بزنسونه دي په اټلانټا کې یعنی هغه په دا بزنس کې چې څو خپل لوګو شوبه پیدا شي صحیح هغه تر هغه پورې هغه ډیل کوي نه ونه let's find Sheikh and ask him and then we will do otherwise not. Say, or say legally that's okay. We know that's not only case of law or legality, it's case of Sharia and Deen. As a Muslim, we have to find out that Islamically that's okay for us or not. Say, no kala tumra gat deal ke ladsi. Say, no come no. Asal no, we know. We don't want to do that. Are you crazy? Yes, we are. No some khalaqta. Kanishta. ډېر خلک ته شرشت ته نشته ها نمبر کم دی یا مونږ ته معلوم نه دي خو ستاسو ډېر مسلمانان شته یعنی په افغانستان کې دومره مسلمانان دي پاکستان کې دومره مسلمانان ایون لکه موږ په حکمرانانو کې یا حکومت کې په دې حکومت کې زما داسې خو خلکو ته پته درکړم چې او استغفر الله وایا چې هغه خو د حکومت یو د چای پیاله ځای یا د حکومت د شینا یا د عوامو د شینا یو پیاله چای روسي څنګه خو چې مجارټي د بل قسم خلک نه نو د خلک په کې لیونی ګڼل شي ځکه اوس پاگل خانه ده سانټوریم ته کوم ځای ټول لیونی وي نو کاغه د روز سره بوته ناغه لیونی بسوي چې مونږ لیونی وکړو کده لیونی نه هغه وایي مونږ ټیکیو ځکه مونږ غاڼې دغه د دریږي دا لیونی ځامن دا خو دا چلو زوګاره وی بادشاہ ته وزیر اعظم وی چې نجومیان ویلي فلانه ورځ باندې به یو هوا چلی نو هغه هوا چې په چا ولګي ټول به لیونی کی نو بادشاہ وته مونږ څنګه بچ کیږو ناغور ته یو تا خانه به جوړو او هغه چاپیره ترموس ناغه کې بدن نو موږ دواړه بچو نو دای دواړه بل چا دی حال نه وي نو دای باندې هوا ولګي نو خلک ټول لیونی شو نو دای چې د هوا چلیدو نه بعد راوته ټول خلک لیونی شو دای روغ پاتې ناغه ټول دای په خواف لیدا دواړه لیونی صحیح نو بادشاہ وزیر اعظم ته خدای دې خو باسا اوس دا په آزاد دې تکلیف کې به ځم څنګه تل دې خو موږ مړ کی دې خو خبره کې ټیک دي ځکه چې یو مزاج دی خو موږ بل شان پاتې شي نو موږ ناغه ورته کې په روزګار کوم نو بیا ګرځي دا وې په کومرس چې هوا چلی دا هغه ورځ د اوبو منګې د چابهار پاتې شوی دی چې اوبو پکې ها نو یو منګې پیدا کړ هغه اوبو باندې هغه هوا لګېدلې و نو بس منګې راړه دا شاته اوس کته یو ګلاس ته یو ګلاس زوم چې دای په شان شو کني نه دا
دوه کسان نه شي وخت وقل رب زدني علما ادعوا يا رب زما اضافه کنا لا علم په اعتبار باندې علم نزيات کې نو دا دعا کوي چې وخت درتلین فرض مانځنه بعد یو ورځ کله ته دا وایي چې رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما ادعوا يا رب زما زدني اضافه کما یا انکریز کما علما علم اعتبار باندې ولقد عهدنا الى ادم يقينا عهدنا الى ادم مونږه عمل کړو حکم کړو آدم علیہ السلام ته من قبل مخکره دینا هغه ته ویلو چې ګوره جلدبازي بنکې عجلت با نکې عجلت با نکې پیغمبر علیہ السلام ته یو ډیلیګیشن راغی یو وفد ورته راغی د خپل امیر په مشرۍ کې هغه امیر لا تر اوسه پورې مسلمان نو خو چې پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړي پیغمبر علیه السلام ورته ان فیک لخصلتان وی تا کې یو دوه خویونه دي دا خویونه د خدای ډېر خوښ دي دا خویونه د خدای ډېر خوښ دي الحلم والاناء یو حلم دی ته بردبار دی څه شي بردبار ټالرنس ورته وي نو موجوده زمانه کې رواداری تر روادار سره والاناء او بل ډېر سنجیده سره سنجیده ان سنس چې ته ایموشنل کېږي نه ته ایموشنل کېږي نه که خبره رسول داسې کوم چې تای ریپیټ کوي ته نه ریپیټ کوي ته په خبره باندې سوچ کې او دغه دوه بهترین صفاتونه دې سره د سړي د شخصیت یو ویټ پیدا شي یو وزن پیدا شي نو الله تعالی آدم علیه السلام ته وې چې په هیڅ یو کار کې به اریټیټ کېږي نه ایموشنل کېږي بنا جذباتي کېږي بنا فوري طور په څوک کنوینس نه کی چې صدا سے فیصله وکړي چې دا غي ریزلټ ادر وے اراوند راشي ریزلټ ادر وے اراوند نه خبر باندې خصوص وکړه چې د دې خبره اپ ریفلکس وسی نو الله تعالی وې دا حکم آدم علیه السلام ته مخکې لدی نه کړو هغه خبره یې راشوه فنسیا هغه خبره یې راشوه او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا انسانانو کې نسیان او هیره چې دا د آدم علیه السلام د جینز د وجې ده نو نه صرف دا چې دا خبره هیره کړې وه بلکې چې کله الله تعالی حضرت آدم پیدا کړ نو د اولاد د سرو نرو میژو په شکل کې د سرو نرو میژو په شکل کې د وړاندې دا ټول روحونه د سرو نرو میژو په شکل کې ورته خواره کړل آدم علیه السلام ټول باندې یو نظر واچو صحیح نو د هر یو په دا فیس باندې د ایمان رڼا چې څوک مؤمنانو نو آدم علیه السلام هغه ټول معلومه کړه یو سړی پکې و هغه ورته ډېر شاینه ښکاره شو هغه میژه ورته ډېر روښانه ښکاره شو نو آدم علیه السلام الله نه تپوس کړي دا چې څوک دی نو ورته وی هذا ابنک داؤد علیه السلام دا تصویر داؤد د بنی اسرائیل پیغمبر دی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے تپوسو کہ وہ کم جعلت من عمره دا عمر سورہ دے دنیا کی نو اللہ تعالیٰ ورطا شپیتا کالا 60 سنہ ویرا دا خو دیر لگ دے آدم علیہ السلام عمر فیصلہ شوی و زر کالا ویرا دا خو دیر لگ دے سلوی قول زمان دین ورکا چی دیر سلو کالو شی نو داود علیہ السلام سو کالا جوان دے شپیتے پلتے کړي سلوي تر آدم علیه السلام غوستو ناغسل کار ژوند دی خو آدم علیه السلام چې کله نو سوا شپیته کاله برابر شو نو ملک الموت وطراغه ملک الموت انو آدم علیه السلام ملک الموت ته تاسو به ټایم غوډرانه لې زما خلا سلوي کاله فاتې دي ناغه ورته او ما جعلته لابنك داوود هغه تخپل زوی داوود ته نو ور کړی اصل نو آدم علیہ السلام نہ صرف دا چې هرشیو بلکې انکار وکړي نه ایا دې دنه ورته مور کړی وینا نو آدم علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام فرمای دا هغه یو واقعي د وجه دا هغه اولاد کې دوه شي نه راغی یو خدای هیرول ډیر کې ډیری دي ابل منفری دي نو آدم علیہ السلام په پرپس دی نو منکر شو خاطر یاد دلنا هغه موږ ته یاد دي صحیح مونږ خو منکرین هم دا شي نه کوم شی راته یاد چې نه راته یاد راځي کوم ضرورت نشته صحیح بلکې په امریکا کې ډېر ښه ایکسکیوز دی چې چاته وایي دا کار داسې نشي هغه فرداش ام ساری فرداش نو بیا تاسو کې ورته
ولقد عهدنا الى آدم حکم کړو آدم ته من قبل مخکر دینا فنسیا ناغیر خبره ولم نجد له حزما امونگنو منزل در پارا عزم مانا strong will عزم مانا strong will دا چې هیر وکړه strong will نو یا ولم نجد له عزما على المعصيه د چې دا وایلیشن کړو دا پرپس دی نو کړو دا د هیر د وجه کړو سره وجه کړو د هیر د وجه کړو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا من وجدنا وصلاه وطوانا الليل وعلى النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله أكبر